வணக்கம். நான் பின்னணி பாடகன் முகேஷ். நம்ம புலோலியூர் ரமணன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சூப்பரான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ரசிகர்கள் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வருகை தந்திருக்கும் கௌரவ யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களை தேசிய கொடியினை ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். Now it's time to hoist our national flag. I kindly invite our Honorable Murthy Rajivan, Member of Sri Lankan Parliament. பாடசாலை அதிபர் திருமதி இந்திராணி முரளிதரன் அவர்களை பாடசாலை கொடியினை ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்திருக்கிறோம். Our school principal, Mrs. Indrani Muralidharan, to hoist our school flag. Member of Sri Lankan Parliament to all the auspicious order. Mr. K. Manimarvan, Deputy Director of Provincial Educational Department. அடுத்ததாக வடமராட்சி பிரதிக்கல்வி பணிப்பாளருமான அருந்தவச் செல்வம் அவர்களை அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். Next, I want to welcome Mr. P. Arundavachelvam, Deputy Zonal Director of Vadamarachchi. அடுத்ததாக இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க நிர்வாகி திரு என் இலங்கேஸ்வரன் அவர்களை மங்களகரத்திலே ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். I kindly call upon Mr. N. Ilangeshwaran, Director of Sri Lankan Red Cross. அடுத்ததாக இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க முதல்தவி போதனாசிரியர் கே. கஜேந்திரி அவர்களை மங்களகரத்திலே ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். Next, I kindly call upon Ms. K. Kajendini, Instructor of First Life, to order that. Next, I kindly welcome our respected school principal, Mrs. Indrani Muralidharan, to order auspicious order. அழைத்து நிற்கின்றோம். I kindly call upon our school assistant principal, Mr. Ratnasinghe Shanvadas, to order auspicious order. அதனைத் தொடர்ந்து நமது பாடசாலை ஆசிரியர் சார்பாக திருமதி ஸ்ரீகுமார் சாரதா அவர்களை மங்களகரத்தில் ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம். I kindly call upon Mrs. Sri Kumar Sharada, teacher, to order auspicious order. திரு ரமணன் அவர்களை மங்களகரத்தில் ஏற்றி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைத்து நிற்கின்றோம்.
அதனைத் தொடர்ந்து இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க நிர்வாகி திரு என் இலங்கேஸ்வரன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க முதலுதவி போதனாசிரியர் செல்வி கே கஜேந்திரி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அடுத்ததாக கிளீன் ஸ்ரீலங்கா நிர்வாகி திரு நிஷாந்தன் சார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். மற்றும் நமது பாடசாலையின் பிரதி அதிபர் ரத்னசிங்கம் சண்முகதாசர் அவர்களையும் ஜூடி ஜெயமதி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். மற்றும் நமது பாடசாலை ஆசிரியர்கள், கல்விசாரா ஊழியர்கள் மற்றும் மென்சுக மாணவர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. It gives me immense pleasure to stand before you today as we gather here for this very important First Aid Awareness Program. On behalf of our school, I extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. First and foremost, I would like to warmly welcome our respected school principal, Mrs. Indrani Muralidharan, whose constant encouragement and guidance make every event in our school a success. We are grateful to you for being the pillar of support and inspiration. A very special welcome goes for our honorable chief guest, Mr. J. Chandramurthy Rajivan, member of Sri Lankan Parliament, who has kindly taken time out of their busy schedule to be with us today. We are truly honored to have you here. Next, I kindly welcome Mr. Nishandan, Director of Clean Sri Lanka. Then, I warmly welcome Mr. K. Mani Marban, Deputy Director of Provincial Department. I give my heartfelt welcome to the Sir Mr. P. Arundavasalvam, Deputy Zonal Director of Vadamarachi. Next, I welcome Mr. N. Ilandishwaran, Director of Sri Lankan Red Cross. Next, I kindly invite Mr. K. Kadilini, Instructor of First Aid. I also extend my sincere welcome to our deputy principals and assistant principals. I also extend my sincere welcome to all of our teachers who always guide us not only in academics but also important life skills like these. Your presence motivates us to be our best. Last but not least, I warmly welcome my fellow students who are the heart of this program. Once again, I welcome you all to this meaningful session. Let us actively take part, listen carefully, and make the best use of this opportunity. Thank you. அடுத்ததாக தலைமை உரையினை ஆற்றி வைக்குமாறு மதிப்பிற்குரிய எமது பாடசாலை அதிபர் திருமதி இந்திராணி முரளிதரன் அவர்களை அழைத்திருக்கின்றோம். கிளீன் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு வருகை வந்திருக்கும் அது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் அவர்களுக்கும் ஜனாதிபதி செயலக நிர்வாகி நிஷாந்த அல்விஸ் அவர்களுக்கும் மகான் கல்வி பணிப்பாளர் மணிமாறன் சார் அவர்களுக்கும் வெளிய கல்வி பணிப்பாளர் திரு கே சத்யபாலன் அவர்களுக்கும் பிரதிகல்வி பணிப்பாளர் அனுமதிக்கிறேன் அவர்களுக்கும் இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க தலைவி இலங்கேஸ்வரன் கஜேந்திரன்
செயற்பாடுகள் எங்களுக்கு மிகவும் அசுத்தமாக காணப்படுகிறது. இந்த இனங்களின் காரணமாக எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்களால் இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்ற வேலைத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்காவால் சுற்றுப்புற சூழல் மட்டுமல்ல, நிர்வாகம் சகல விடயங்களிலும் கிளீன் என்ற செயற்பாடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு நாங்கள் மீண்டும் அதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். இன்றைய தலைமுறை 21ஆம் நூற்றாண்டு நாங்கள் அடியெடுத்துக் கொண்டோம். 21ஆம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் நாங்கள் கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் நாங்கள் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்கி பல்வேறு மாற்றங்கள் செயற்பாடுகளுக்கு ஏற்ப நமது மாணவர்கள் சம ஆளுநர்களாக மாற்றுவதற்கு இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கும் என்பதை எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம். அந்த வகையில் எங்களுக்கு இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி தந்த எனது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு கலைஞர் படிப்பாளர், மாகாண படிப்பாளர் ஜனாதிபதி செயலக நிர்வாகிகளுக்கும் நாங்கள் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்து அவர்களை வரவேற்பதுடன் நாங்கள் இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்காவில் ஒற்றுமுழுதாக இணைந்து இந்த நாட்டிற்கும் விருத்திற்கும் பாடசாலைக்கு போன்ற சகல செயற்பாடுகளுக்கும் உறுதியாக செயற்பட்டு இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா செயற்திட்டம் வெற்றியடைவதற்கு சகல விஜயங்களில் நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்தை அளித்தவாறு இந்த செயற்பாடு குழுவுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, madam. Next, I kindly call for our honorable chief guest, Mr. J. Chandramurthy Rajivan, to deliver a speech. பாடசாலையுடைய முதல்வர் திருமதி இந்திராணி மணிகண்டன் அவர்களே, கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேதத்தினுடைய பணிப்பாளர் திரு நிசாந்த அவர்களே, வடவராட்சியினுடைய கல்வி பணிப்பாளர் என்னுடைய சத்யவரன் அவர்களே, வடக்கு மாகாண கல்வித்துறையினுடைய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திரு மணிவாரன் அவர்களே, வடவராட்சி கல்வி பணியினுடைய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திரு அன்பழகன் அவர்களே, இலங்கை செக்ரட்டரியத்துடைய அதிகாரிகள் திரு இலங்கேஸ்வரன் மற்றும் அஜயந்தினி அவர்களே, இந்த பாடத்தினுடைய விடுதி மற்றும் உதவி அதிபர்களே, ஆசிரியர்களே, அன்புக்குரிய பிள்ளைகளே, கிளீன் ஸ்ரீலங்கா அவர்களுடைய அதிகாரிகளே, வடவராட்சி பிரதேசத்தினுடைய பிரதேச உறுப்பினர் அவர்களே, அதே போன்று வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டம் தொடர்பாக சில விடயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. என்று சொன்னால் காலையிலே நான் உங்களுடைய அதிபரை சந்தித்த பொழுதும் கூட அவர்கிட்ட கிளீன் ஸ்ரீலங்காவுடைய வேதத்துடைய குறிப்பொருள் என்ன என்று கேட்டார். இது நான் முதலிலே உங்களுடைய பாடசாலையினுடைய அதிபர் திருமதி முரளி இந்திராணி அவரை நான் இந்த பாடசாலையை சந்தித்தேன். அதுக்கு முன்பு பாராளுமன்றத்தை சந்தித்தேன். முதல் திருவண்ணாமலையில் இருந்த பொழுது அந்த பிள்ளைகளை பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்து காட்டியிருந்தார். பார்த்தா இந்தியாவை அதிபராக இருந்திருந்தார். எனவே எனக்கு ரெண்டிப்பு மகிழ்ச்சி. அவரை அந்த பாடத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டு இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டம் தொடர்பாக சொல்வதற்கு முன்னர் என்னுடைய அரசாங்கத்துடைய வேலைத்திட்டம் சம்பந்தமாக நான் வரைக்க வேண்டியிருக்கின்றது. முதலிலே எனக்கு நான் ஒரு பாடசாலையுடைய அதிபராக இருந்துதான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வந்தேன். வந்த பொழுதும் இந்த பாடசாலை பிள்ளைகளை நான் காணுகின்ற பொழுது, இந்த ஆசிரியர்களை காணுகின்ற பொழுது எனக்கு ஏற்படுகின்ற மகிழ்ச்சி அளவில்லாமல் இருக்கின்றேன் சொன்னால், என்னுடைய நாட்டுடைய முதுகெலும்பு அல்லது தூண்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆக இந்த பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் தான். எனவே எந்த மாற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றாலும் உங்களோடாக தான் நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். நீங்கள் எதிர்கொள்கிறீங்களா? எந்த மாற்றமாக இருந்தாலும் நல்ல மாற்றங்களை இந்த பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கூடாக நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். எனக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், என் பிள்ளைகளை கொண்டுதான் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். எனவே நாட்டுடைய மாற்றம் என்பது உங்களூடாக, உங்களுடைய குடும்பம் ஊடாக, உங்களுடைய சமூகம் ஊடாக மலர வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், தற்போது நாட்டிலே தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய ஆட்சி இருக்கின்றது. அந்த ஆட்சியின் கீழே பல மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதை நீங்கள் காண வேண்டும். குறிப்பாக உங்களுடைய வேலைத்திட்டங்கள் சொன்னால் மிக முக்கியமாக 3 வேலைத்திட்டங்கள்
கொண்டு கொடுக்கணும் நாட்டிலே. ஞாபகம் கொள்வது முக்கியமாக 3 வேலை திட்டங்கள். ஒன்று வந்து இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலை திட்டம். முதலாவது வந்து கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலை திட்டம் நகலியப்படும் வேலைங்களா. 2வது வேலை திட்டம் வந்து இலங்கை வறுமையிலிருந்து ஒழித்தல். மக்கள் தெரியும் கணக்கர் குறிப்பாக வடக்கு பிரதேசங்கள் வந்து யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள். அதனால பல இடங்கள் வந்து பல பிள்ளைகளுக்கு ஆயுதப்பணி இல்லை, அல்லது தவப்பணி இல்லை, தாய் இல்லை, சில இடங்களில் வீடுகள் இல்லை, சில பாடசாலைகளில் நிறைய வளங்கள் இல்லை. அதே போன்று பல்வேறு போதை வசதி பாவனையாள பிரச்சனைகள், இந்த சமூக வலைத்தளங்களான பிரச்சனைகள் சொல்லி பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்ட சமூகமாக நாங்கள் இருக்கின்றோம். எனவே இந்த சமூகத்தை நாங்கள் ஒன்று திரட்டி வறுமையற்ற ஒரு நாடாக நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்ற 2வது வேலை திட்டம். 3வது வேலை திட்டம் வந்து இலங்கை வந்து டிஜிட்டல் மயமாக்குதல். உங்களுக்கு டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் சொன்னால் என்ன சொன்னால் எதை எடுத்தாலும் கணனி மயப்படுத்துவது. என்ன தெரிஞ்சு உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாடசாலையில் எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்குது, எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், எத்தனை ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற விவரங்களை எல்லாம் நாங்கள் வெப்சைட்டில் போய் இந்த வேலையை கொடுத்து அடித்தா அந்த எல்லாரையும் இருக்க போலீஸ்காரன் அடித்தா அந்த ஃபைன் கட்டுறது வந்து என்ன சொல்லணும் நாங்கள் கையால் காசு கொடுக்கக்கூடாது. என்ன கொடுக்குறது இப்போ கவர்மெண்ட் அறிமுகப்படுத்தி கவர்மெண்ட் பே என்று சொல்லி கார்டு கிரெடிட் கார்டு ஊடாக அல்லது வங்கி அட்டைகள் ஊடாக அந்த பணத்தை செலுத்துகின்ற ஒரு முறை. எல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்களையும் இந்த ரோடுகள் எல்லாம் விபத்துகள் வருகிறது. ஏன்னா எல்லா இடங்களையும் வந்து போலீஸை வந்து பார்த்து இருக்க முடியாது. ஏன்னா வெளிநாடுகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லா இடங்களையும் வந்து கவராக வைக்கப்பட்டது. நீங்கள் 70 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓடக்கூடாது இருந்தால் நீங்கள் அதை மீறி ஓடினால் அந்த கவரா படம் எடுத்து பயணிப்பாங்க. அப்படியான சிஸ்டங்கள் தான் சொல்றது டிஜிட்டல் மயமாக ஐசி, பர்த் சர்டிஃபிகேட், மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட், ரிசல்ட் சீட் சகலதுமே கணனி மயப்படுத்துகின்றது. 3 திட்டங்களை நாம் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது இலங்கை ஒரு அழகான பூமியாக எங்களுக்கு தெரியும். எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் சண்டை சத்திரவு நான் படித்த காலத்தில் கல்வி படிப்பாளர்கள் சத்தியவாதன் சார் தெரியும். நான் ஓய்வு படித்து படிக்கின்ற பொழுது கிருஷ்ணி இந்து கல்லூரியிலே அவர் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார். அந்த காலத்திலே அந்த லுக்காக்கள் அந்த இடப்பெயர்கள் எல்லாம் வலியை அனுபவித்து அவர் வந்தவர் தெரியும். அதனால தான் இந்த வடமாட்சி கல்வி வலயத்திலே அவர் சிறந்த கல்வி படிப்பாளர் இருக்கின்றார். பல பிள்ளைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் சிறந்த சேவைகளை வழங்கியிருக்கின்றார். என்றால் நாங்கள் இந்த நாட்டிலே காணப்பட்ட வலிகளையும் துன்பங்களையும் கண்டு வளர்ந்து வந்தவர்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அத்தனை பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் என்னுடைய அதிபர் பதவியை விட்டுவிட்டு ஒரு அரசியல்வாதியாக வந்தால் ஏதாவது மக்களுக்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்கும் சேவை செய்யலாம் அடிப்படையில். குறிப்பாக இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலை திட்டத்துக்கு கூடாக என்ன செய்யலாம் என்று அதிபர்கள் கேட்டால் உங்களுக்கும் சில கேள்விகள் ஐயம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேலை திட்டத்துக்கு கூடாக நான் நீங்கள் இந்த பாடசாலையில் படங்களை கூட்டி என்ன கிளீன் பண்ணி கிளாஸ் ரூமுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு பள்ளிகளுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டால் கிளீனாக இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அப்படித்தான் எங்கிட்ட பல பேர் தமிழர்கள் குணம் இருக்கின்றது. நான் அண்மை காலத்திலே சில இடங்களுக்கு போயிருந்தேன். பயணத்தி நாட்களாக பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு, சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு, ஜெர்மனி நாட்டுக்கு போயிருந்த அந்த சூழலை நான் பார்த்தேன். பிரான்ஸ் நாட்டிலே நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விடயம் என்னவென்று சொன்னால் 2 பேர் பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். 2 பேர் யாராயிருந்தாலும் சரி, ஒரு அதிகாரியும் ஒரு பயணியும் அல்லது ஒரு அதிகாரியும் பயந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர் பயந்து கொண்டிருக்கும் வரைக்கும் பின்னுக்கு நின்றால் பார்த்து கொண்டிருக்கணும், கிட்ட போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன். சரியா? பிறகு யாரை கண்டாலும் சபா வணக்கம் சொல்லிக்கணும், சபா சொல்லிக்கணும். அப்படி அந்த வணக்கம் சொல்கிற முறை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத முறைகள் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு. அதே போன்று பல விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது பாடசாலைகள் ஊடாக பல நல்ல பழக்க வழக்கங்களை பிள்ளைகள் கற்று வருகின்றார்கள். வீடுகளில் பயணிக்கின்ற முறைகள், ஏன்னா அதான் நான் நினைக்கிறேன் பஸ் டைப் பாக்ஸ் கூட அந்த பஸ் டைப் பயணக்கூடாகவும் செய்திருக்கிறீர்கள். ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற மக்களை போன்று நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்தைய காலத்தில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வருகிறேன் சொன்னால் அல்லது ஒரு மினிஸ்டர் வருகிறேன் சொன்னால் நாங்கள் சொன்னால் அவர்களோட பாதுகாப்பு இதுக்கு முறையே
ஒரு பேசுறதுக்கு நான் 10 போலீஸ் இருக்கணும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு 6 ஸ்டாஃப் இருக்கணும், 2 போலீஸ், 2 எம்எஸ்சி பாதுகாப்பு எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் இப்போ நான் நிறைய தான் வந்து சேர்ந்தேன். நான் ஒரு காலத்தில் நான் யோசிப்போம், கனடாவில் இருக்கிற ஒரு மினிஸ்டர், சரியா, மினிஸ்டர் வந்து பக்கத்து தெருவில் சைக்கிள் ஓடி கொண்டு போய் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டை போவார். அவருக்கு எந்த பாதுகாப்பு இருக்காது. இப்போ ஏர்மனியில் இருக்கிற ஒரு ஜனாதிபதி மாநிலம் நின்று பார்க்கறது பக்கத்தில் இருக்கிற இங்கே ஒரு பாதுகாப்பு இல்லையாரு, என்ன பாதுகாப்பு தேவையில்லை சொல்றாரு. சரியா, அப்ப அப்படியான அந்த கலாச்சாரம் இப்போ இலங்கை இருக்குது. நாங்கள் வந்து வைத்தியசாலையை போகிறோம், லைன் கடந்து இருக்கிறோம், முன்னுரிமைப்படுத்தி எல்லாம் மாறிங்க. அப்படி சாதாரணமான மனிதர்களாக இல்லையே சொன்னால் உதாரணத்துக்கு கல்வி பணிப்பாளர்களோட விஷயம் கிடைக்கணும்னா கூட கலசர் டொமிசி பார்த்துட்டு போகலாம். இப்போ அப்படியெல்லாம் அரசியல் கலைஞர்கள் இல்லாத ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாகிறது. அதே போன்றுதான் கிளீன் ஸ்ரீலங்கா விளக்குறது கூடாக கல்வி சுத்தங்களை கட்டுப்படுவது உலகத்திற்கு பாருங்க எப்படி அந்த பிள்ளைகள் ஒழுக்கமாக வாழ்கிறார்கள், எப்படி சம்பாதிகளை பேருக்கு வெள்ளையாக இருக்கிறார்கள் பாருங்க, எப்படி இந்த கல்விக்கு கீழாக இருப்பார்கள். உங்களோட உடல் சுகாதாரம் முழக்கம், உங்களோட மனதுக்குள்ள ஒரு வெளியில பார்க்கணும் நாங்கள் எவ்வாறு வெறுமையாக இருக்கின்றோமோ அதே போன்றுதான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் நான் இது படத்தாலே பிள்ளைகள் கிடையாது, நாங்கள் அப்படித்தான் வந்தாங்க. உதாரணத்துக்கு வெளியே நாங்கள் கதைக்கிற கதை ஒன்றா இருக்கும். வீட்டுக்குள்ள போய் வீட்டில் பண்டிகை முடிஞ்சு போனீங்க, அந்த சாப்பாடு சோறு இருக்கும், பரப்பு இருக்கும், அம்மாவோட என்ன சாப்பாடு இருக்கிறது சரியா என்று பேசுகிற அளவுக்கும் நாங்கள் இருக்கிறோம். வெளியில வந்து பார்த்தா என்ன செய்வோம், சப்தா காய்ச்சி போட்டு ஓராக இருக்கிறோம், அதற்கு 2 காய்ச்சி போட்டு முதல் போட்டி புறாம தமிழர்கள் வந்து நன்கு போன்றவர் சொல்றாங்க. ஒரு ஆள் முன்னேறினா அரை பிடிச்சி விட்டு தான் முன்னேறு இதெல்லாம் இந்த இப்படியான விடயங்கள்லாம் கிளீன் ஸ்ரீலங்கா விளக்கத்திற்கு கூடாக நாங்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். உங்களை விளக்கம் நான் வெளிநாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழ் பெண் பிள்ளைகளை சந்தித்த பொழுது அவங்க தாய் தகவல் அந்த பிள்ளைகளை ஒழுக்கமாக வளர்க்கின்றார்கள். அந்த பிள்ளைகளும் பெரிய பெரிய பாடசாலைகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் படித்து ஒரு பெரிய கலாச்சாரத்தையும் கல்வியை உயர்த்தி வாழுகின்ற நிலைமையான பேசக்கூடிய பிள்ளைகள் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த காலத்தை பார்த்தால் யுத்தம் இல்லை, சண்டை இல்லை, சச்சரவு இல்லை, ஒன்றுமில்லை, அப்படியான ஒரு நாட்டில் வாழ்கின்றீர்கள். எனவே இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற நீங்கள் நல்லா படிக்க வேண்டும், திறன்களை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக உங்களுக்கு சில திறன்கள் இருக்குது. நான் என்னுடைய புதிய கல்வி சீர்திருத்தத்தின் ஊடாக ஒரு பிள்ளைகளை வந்து தொழிலுக்கு உருவாக்குகின்ற மாணவர்களாக நான் தயாராக இருக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும், தற்போதைய காலகட்டத்தில் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியே வர மாணவர் கணிதர்கள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் போனால் அங்கே வந்து தனிய புத்தகங்களை மட்டும் படித்துவிட்டு பாடத்தை மட்டும் படித்துவிட்டு வேறு எந்த விதமான திறன்களை கற்றுக்கொள்ளாமல் வெளியே இருந்த பல பட்டாளிகளை நான் காண்கின்றோம். பட்டாளிகள் வெளியே வருகின்ற தெரிய வேண்டும். பட்டாளி முடிஞ்சு வந்தாலே வேலைதான் டிமாண்ட் பண்ணுகின்ற நிறைய ஆர்ப்பாட்டங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் பல பாடசாலை கல்வியை முடித்து பல்கலைக்கழக கல்வியை முடித்த பின்னர் நீங்களாகவே சுயமாக வேலை செய்கின்ற ஒரு கல்வி திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் உருவாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் கற்கின்ற கல்வி இந்த நாட்டை வரப்படுகின்ற ஒரு தொழிலை மேற்கொள்வதற்கு உகந்த கல்வியாக உங்களை மாற்ற வேண்டும். அதே போன்று மொழி பாடங்களை குறிப்பாக நீங்கள் இந்த ஆங்கில மொழி, சிங்கள மொழி, தமிழ் மொழிகளிலே பரிச்சயம் மிக்க மாணவர்களாக எல்லா மொழியிலே கலைக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும். தலைமையாக இருந்த பண்புகளை கொண்ட பிள்ளைகளாக நீங்கள் வளர வேண்டும். நான் பார்த்தேன், நீங்கள் கொடியை கற்றீர்கள், இங்கே வடிவா 2 மொழிகளை வரைவீர்கள், அது மும்மொழியிலே 2 இருக்கும். எனவே தலைவருத்துவ பண்பு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும். பிரச்சனையை கேட்டால் தப்பியோடு இல்லை, புரிஞ்சிருந்து பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணணும். அது சொல்றது ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். என்ன ஸ்கில் அது? பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுதல்.
அப்படியான உங்களோட சக பிள்ளைகளுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பிரச்சனைகளை அணுகி தீர்வு காட்டுகின்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். மிக ஆளுமையான பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு உதவுகின்ற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டுமே. கலைமுக பண்புகளை வளர்த்து, மொழித்திறன்களை வளர்த்து, தொழிலாளர்களை வளர்த்து நல்ல சமூகமாக நீங்கள் பெற வேண்டும். அதனுடைய ஒட்டுமொத்தமான வடிவம் தான் இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா. எனவே இடங்களை எவ்வாறு நாங்கள் சுத்தமாக இருக்கின்றோமோ அதே போன்று நாங்கள் மனத்தையும் சுத்தமாக இருக்கின்றோம். மனத்தை சுத்தமாக இருப்பதற்குள்ளாக உங்களுக்கு இந்த பஸ்ஸில் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பரந்தூரிலே இந்த பஸ் ஓடுன்ற பொழுது சில நல்லா வெற்றிலையை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் எங்கேயாவது பிள்ளைகள் கணவன் மனைவியில் நம்முடைய வெளியில் மோட்டர் சைக்கிளில் போவீங்க, நீங்கள் மோட்டரில் போவீங்க, அவர் வெற்றிலையை சாப்பிட்டு என்ன பார்த்துட்டு அது சேர்ந்து இது ஒரு கிளீன் கிளீனான திட்டம் இல்லை. நாங்கள் நினைக்கப்படுறேன்னு சொன்னால் எங்களை போதுதான் மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழலை பார்க்க வேண்டும். எவ்வாறு இருக்கின்றது, பாடசாலை எவ்வாறு அழகாக இருக்கின்றதோ அதே போன்றுதான் உங்களுடைய வீடு அழகாக இருக்க வேண்டும். நான் நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாணம் இந்து மகளிர் கல்லூரியிலே நான் பிரதிநிதிகளை கடமையாற்றிய பொழுது உங்களை போன்ற பெண்களுக்கு இருப்பார். ஒரு வகுப்பு நான் போவேன். அந்த பாடசாலையின் மௌன வாக்கியம் ஒன்று உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். உங்களோட மௌன வாக்கியம் என்ன? மோட்டோ. அங்கே ஒரு மௌன வாக்கியம் இருந்தது. நான் இந்த இடத்திலே இருப்பதால் இவ்விடம் அழகாக இருக்கின்றது. நான் இந்த இடத்தில் இருப்பதால் இந்த இடம் அழகாக இருக்கின்றது என்று மௌனவாக்கியத்தால் மௌனவாக்கியம் ஏன் இருக்குன்னு சொன்னார். சரியா? ஒரு பாடசாலைக்கோ ஒரு நிறுவனத்துக்கோ ஒரு மௌனவாக்கியம் முக்கியமானது. என்ன மிஷன் முக்கியமானது, மிஷன் முக்கியமானது. உங்களுக்கு தெரியுமா? அது ஒரு பாடசாலையில் மௌனவாக்கியம், அடுத்தது மிஷன், அடுத்தது மிஷன். அப்ப நான் கிளாஸ் ரூமுக்கு போய் பிள்ளைகளுக்கு கூட அந்த மேசியர் ராஜ்யம் வந்து பாருங்கன்னு பார்த்தா அதுக்குள்ள பென்சிலால பென்சில் அந்த பென்சில் சிலிபியா அந்த தூள்கள் தொகை பேக்கெட்டுகள் மற்றது அந்த லைன் ஷீட் எல்லாம் கிடக்கும். அப்போ நாங்கள் இது இங்கே இருப்பதா இதெல்லாம் அழகாக இருப்பாரு, நீங்கள் இங்கே இருப்பதால் இந்த இடம் அழகாக இருக்கிறதா அதுக்காக உழைக்கிறது மௌன வாக்கியம் சொல்லியது. எனவே நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருப்பீங்களோ அது வீட்டிலே இருந்தாலும் சரி, அது பாத்ரூமா இருந்தாலும் சரி, அது கிளாஸ் ரூமா இருந்தாலும் சரி, அந்த இடம் என்ன இருக்கணும்? என்ன இருக்கணும்? என்ன இருக்கணும்? அதுதான் பேசுகிறேன். அதுதான் இவ்வளவு பேசுறதுங்க. என்னன்னு சொல்லியது நீங்கள் தூங்குதை எடுத்து அல்லது மம்மடி எடுத்து கொத்தி புள்ள வண்டினா கிளீஸ் இருந்தாங்க சொல்லுவாங்க. உங்களோட மனம் அந்த இடம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் கிளீனாக கிளீன் மிஸ்டர் கிளீன் மிஸ் கிளீனாக இருக்கும். அதுதான் என்னது கிளீன் ஸ்ரீலங்கா. அப்படியான சிந்தனைகளை நான் மூலம் விட்டுட்டு செல்கின்றேன். ஏனென்றால் பாடசாலை பிள்ளைகளை நீங்கள் உங்களிடத்தில் தான் என்ற சிந்தனை வரும். நீங்கள் தான் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆர்கள், நீங்கள் தான் திட்டங்களை நாட்டில் கொண்டக்கூடிய ஆர்கள், நீங்கள் தான் எல்லா பிள்ளைகளையும் தீர்க்கக்கூடிய ஆர்கள். எல்லா படையிக திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எப்படி உங்களை அழகுபடுத்துறீங்களோ நான் விஷயத்தை விரும்புகிறேன். ஆண்களோ பெண்களோ சரி அழகாக இருக்க வேண்டும், அழகாக இருக்க வேண்டும். எதுபடுகிறார் அந்த வெளிப்புற அழகோடுதான் உங்களோட அகமும் உங்களோட இதயம் உங்களோட மனம் மிக வெள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இதுதான் நம்முடைய கிளீன் ஸ்ரீலங்காவுடன் சொல்லி இந்த நாட்டையும் நல்ல முறையிலே வைத்து பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு இளம் சந்தையாக உங்களிடம் இருக்கிறது என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Honorable Chief Guest, Mr. J. Chandramurthy Rajivan, Member of Sri Lankan Parliament, for your amazing speech. Next, I kindly welcome Mr. Nishandan, Director of Teen Sri Lanka, to deliver a speech.
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීපත්තු මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ අවසරයි ඒ වගේම එතුමා විශේෂත්වයක් දක්වන පුද්ගලයෙක් ගුරුවරයෙක් සහ විද්‍යාපතිවරයෙක්ගේ දීර්ඝකාලයක් සේවය කරලා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් දෙනවා කරුණාකර එතනම අපිට විශේෂයෙන් මේ ගුරුවරයෙක්ගේ දෙන පුද්ගලයෙක්ගේ එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වෙන්නේ අපිට ආරම්භය පළමුවෙන් එතුමාගේ අවසරයි. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலாவதாக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றிகள். அவர் ஒரு விசேடமான சிறப்பான ஒரு நபர். அவர் ஆசிரியராக இருந்து இன்று பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிறார். அவ்வாறு இருப்பது மிகவும் சிறப்பானதும் குறிப்பிடக்கூடிய விடயமாகும். ඒ වගේම මෙම අවස්ථාවට පැමිණි අධ්‍යක්ෂවරුන් සියලුම දෙනාගේම අවසරයි. அதேபோல் இவ்விடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கல்வி பணிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். මෙතෙස්ට විද්‍යාලයේ විද්‍යාපතිනියගෙන් අවසරයි. அதேபோல் இப்பாடசாலையின் அதிபர் அவர்களுக்கும் வணக்கம். මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ගුරුවරයන් නියෝජිත විද්‍යාර්ථීන්ගේ අවසරයි. இப்பாடசாலையை கடைக்காட்டுகின்ற பிரதி அதிபர்கள், உதவி அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ඒ වගේම මෙතනට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා රත්නෝත්සවයේ නියෝජිත පැමිණි ඒ මහත්මයාගෙන් අවසරයි. அதேபோல் இவ்விடத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க பிரதிநிதிகள் அவர்களுக்கும் இனிய காலை வணக்கம். මෙතන ඉන්න විශේෂම පුද්ගල කණ්ඩායම තමයි මේ ශිෂ්‍යයන්. ඒ ශිෂ්‍යයන්ගේ අවසරයි. இன்று இவ்விடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற மிகவும் முக்கியமானவர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள், மாணவியர்கள். ஆகவே அவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே இந்த வணக்கத்தை கூறுகிறேன். ඒ වගේම මම ඇත්තටම භාගයක් කරලා දිනවා මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක සුන්දර පරිසරයක ඉන්න ඉස්කෝලේකට පැමිණෙන්න. ඇත්තට මෙතන ඉස්කෝලේකේ මම ගුරුවරයෙක් පාඩම්කට මම දැනගත්තා මේක පෙරදාසන්න විද්‍යාලයක්. நான் ஏதோ ஒரு வகையில் புண்ணியம் செய்திருக்கின்றேன், பாக்கியம் செய்திருக்கின்றேன். ஒரு அழகான சூழலில் அமைந்திருக்கின்ற இந்த பாடசாலைக்கு வருகை திறக்கிறதுலேயே நான் கூகுளூடாக தேடி பார்த்த பொழுது நான் அறிந்து கொண்டேன் இந்த பாடசாலை ஒரு கடற்கரையோரமாக அழகான பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கும் என நான் நினைத்துக் கொண்டேன். මෙම විද්‍යාලයේ ඇතුළම යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙවෙයි සමස්ත ලංකාවේ කීර්තිමත් විශ්වවිද්‍යාලයක්. இப்பாடசாலை யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல இலங்கை அளவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பாடசாலையாகும். ඒකට හේතුව තමයි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබන්නේ මෙම පාසලේ ඉස්සියන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙනවා. පහුගිය අවුරුද්දේ මම දැනගන්න ලැබුණා විද්‍යාපතිතුමී සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ඇතුළු සියලුම පාඨමාලාසන ලැබුණා කියලා. அதற்கு காரணம் இப்பாடசாலையிலிருந்து அநேகமான மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக கல்வியை தொடர்வதற்காக பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரவேசிக்கிறார்கள். எனக்கு அதிபர்களாக அறிந்து கொள்ள கிடைத்தது கடந்த முறையும் பல்வேறு மாணவர்கள் தங்களுடைய பல்கலைக்கழக கல்விகளாக பொறியியல், மருத்துவம், சட்டம் முதலானவற்றுக்கு சென்றிருப்பதாக அறிய கிடைத்தது. එවැනි විද්‍යාලයකින් ප්‍රථමාධාර පාඨමාලා ලැබුණු අවස්ථාවේ පටන් ගැනීමට අපිට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපි සතුටුයි. அவ்வாறான பாடசாலையில் முதலுதவி தொடர்பான ஒரு பாடநெறியை மேற்கொள்ள எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். අපි මේ ශ්‍රී ලංකාව වසන ආරම්භයේ පසුගිය 10 වෙනිදා අවසන් වී 20 වෙනිදා එහි වැඩසටහන් 25කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එනවා. ඒකේ යාපනයේ තමිල් ප්‍රජාවට විශාල වාසියක් සිතක් අත්වෙනවා. இந்த ட்ரெயின் ஸ்ரீலங்கா மேடத்திட்டம் கடந்த 13ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில்.
எதிர்வரும் 21ஆம் தேதி நிறைவடைய இருக்கின்றது. இதற்கிடையில் நாங்கள் 25க்கும் மேற்பட்ட நிகழ்ச்சி திட்டங்களை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். அதனூடாக இங்குள்ள மக்களுக்கு அநேக நன்மைகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன. பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முதலுதவி நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் 3 திட்டங்கள் மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளன. வீதி விபத்துகள் தொடர்பான 2 வேலை திட்டங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம். ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාන සම්බන්ධයෙන් කියවෝ අපේ පිළිස්සනක් කියනවා සෝෂල් එතිකල් එන්වයරන්මන්ට් කියලා. ඒ තුනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ සියලුම ජනතාව. ඒ වගේම මේ ඉලක්කරියා මේ ආචාර ධර්මයේ විශේෂ බවට පරිවර්තනය කොට සමාජයට පිහිටි. இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேர்ல்டு திட்டமானது 3 முக்கியத்துவங்களை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. ஒன்று சுற்றுப்புற சூழல், சமூகம், 3வது ஒழுக்க நெறிமுறைகள். இந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளூடாக சமூகத்திற்கு சிறந்த மக்களை உருவாக்குவதை இந்த கிளீன் ஸ்ரீலங்கா வேர்ல்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். අපි මෙම වැඩමුළුව ඇත්තටම සැලසුම් කළා මේ දින පුරා පවත්වන්න. හැබැයි ඒකේ යම් සංශෝධනයක් කරලා අපි මේ අපේ අතමාලේ සිට අවශ්‍ය එක දක්වා තමයි අද විදිහට මේ පවත්වන තීරණය. ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த செயலமர்வினை முழு நாள் செயலமர்வு நடத்துவதற்கு தீர்மானித்திருந்தோம். இன்னும் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் காலை 8 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரை மாத்திரம் இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு தீர்மானித்திருந்தோம். මේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට අපිට විශේෂයෙන් සහාය වූ ජාපනීය අධ්‍යාපනය කලාපයේ සියලුම නිලධාරීන්ට ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලයෙන් இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு எமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய யாழ் மாவட்டம் பிரதேச சகல கல்வி பணிப்பாளர் உட்பட சகலருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்திலிருந்து நன்றியை கூற விரும்புகின்றேன். ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සංඝයේ සභාපති ජගත් මහත්මයා අධ්‍යක්ෂ කුමාර මහත්මිය ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන්ට සුබ அதேபோல் இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் தலைவர் திரு ஜகத் கவி அவர்களுக்கும் அதேபோல் குமாரி அம்மையார் உட்பட மற்றும் அனைவருக்கும் நான் சந்தர்ப்பத்தை நன்றிகளை கூறுகின்றேன். ඒ වගේම මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වීමට මෙම නිවන් ශාලාව ලබාදී විශේෂ සහායක් ලබා දුන් මෙතනිස්ට විද්‍යාලයේ නිවන් ප්‍රතිතුමියන් අපේ ස්තුතිය පුද වෙනවා. அதேபோல் இந்நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு பாடசாலையில் இவ்விடத்தை எங்களுக்கு வழங்கிய இப்பாடசாலை அதிபர் அவர்களுக்கும் எனது விசேஷ நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றேன். ඇත්තටම මේ පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතු උත්තර සාර්ථක කියලා මට නැගී ගියා. විශේෂයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අසුරලා කරපු නිවේදනයේදී ඒක ඇත්තට මේ භාෂාව හැසිරීමේ ප්‍රොනන්සියේෂන්ස් කරපුවාම සෑහෙන ඉහළ මට්ටමේ දරුවෝ ඉන්නවා. இந்த பாடசாலையானது கல்வி செயல்பாடுகளில் மிகவும் உயர்வான இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை எனக்கு அறியக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த வகையில் இங்கு ஆங்கில மொழி மூலம் உரையாற்றுகின்ற பொழுது கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்ற பொழுது அந்த மாணவியின் உச்சரிப்பு தெளிவு என்பனவை பாடசாலையின் வளர்ச்சியின் சிறப்பை எடுத்து காட்டுகின்றன. ඒකෙන් තේරෙනවා මෙම පාඨශාලාව ආරම්භ කරේ අවුරුදු 200කට පෙර මිෂනාරියෙකුගේ ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම සහ ඒ පරිසරය දිගටම මේ තුළ පවතින කීර්තියම. இப்பாடசாலை 200 வருடங்களுக்கு முன்பதாக மிஷனரி காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அன்று காணப்பட்ட அந்த ஆங்கில மொழி பிரயோகம் இன்றும் சிறப்பாக காணப்பட நினைக்கும் போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයේ බලනකොට මම සතුටු වෙනවා මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අතටම අපිට මේ වගේ ප්‍රථමාදාර වැඩමුළුවක් මේ ලබන්න කරන්න ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපි ඉලකඩ ගැටලුව නිසා අතටම අපි 100කට බව තමයි සීමා කරේ. මම දැනගන්න ඕනේ 150කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. අපි සතුටු වෙනවා ඒ දරුවන් මේ අවස්ථාවට ලැබීම සම්බන්ධයෙන්. நான் இவ்வாறான இடத்துக்கு வருகை தந்து இப்படியான ஒரு நிகழ்வை நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு இன்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். என்னுடைய இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக நாங்கள் 100 மாணவர்களுக்கு மாத்திரமே
ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். இருந்தவங்க 150 மாணவர்கள் இருப்பதாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது. மிகவும் மகிழ்ச்சி. ඒ වගේම මෙහිදී කියනවා අපි පැතුම් අපි පාඨමාලාවක් වෙනුවක් සංවිධානය කළා. යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසංවේදන පාඨමාලාවේ අවසන් වසර දෙකේ දරුවන්ගේ සම්මාන. இதேபோல் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஊடக கற்கையில் ஈடுபட்டுள்ள இறுதி மாணவர்களுக்காக நாங்கள் ஒரு செயலமர்வை நடத்தியிருந்தோம். ඒ පාඨමාලාව අවසන් වූ පසු අපේ ශ්‍රී ලංකා ඒකම කාර්යාලය තීරණය කළා සැලසුම් කළා එම පාඨමාලාව අදාළන සිසු සිසුන්ගේ මුද්දේකට ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් මාස 6ක ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ලබා දෙනවා. அந்த செயலமர்வின் இறுதியில் நாங்கள் தீர்மானித்தோம் அந்த ஊடக பாடநெறியை கற்கின்ற மாணவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சியினை 6 மாத கால பயிற்சியினை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளோம். මගේ විෂය වැඩි මාර්ගය සහ ප්‍රවෘත්ති කියන සමීප කියන කලල මම සතුටු වෙනවා ඇත්තටම මේ දරුවන්ට ලංකාවේ ඉහළම පරිපාලන වශයෙන් ඉහළම ආයතනයේ මාස 6ක උරුමයක් ලබා දීමට හැකියාව සම්බන්ධයි. நான் ஜனாதிபதி செயலகத்திலே ஊடக மற்றும் செய்திகளுக்கு பொறுப்பாக பணியாற்றுகின்றேன் பணிப்பாளராக. ஆகவே அந்த மாணவர்களுக்கு இலங்கையில் மிகவும் உயர்ந்த ஒரு இடத்தில் பயிற்சிகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்ததே என்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ඔබටත් සම්මාන වෙනතර අවුරුද්දකින් දෙකකින් තුනකින් විශ්වවිද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුළත් වෙයි. අපි ඒදී පළමු මොහොතේ ජනාධිපති මණ්ඩලයේ මේ පාසල් දරුවන් සඳහා සම්පූර්ණ පිළිවෙලක් කරන්න පුළුවන් කියන நீங்களும் இன்னும் சில வருடங்களில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்வீர்கள். அச்சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கும் எங்களால் ஏதேனும் ஜனாதிபதிகளுக்கூடாக பயிற்சிகளோ ஒரு நிறுவனம் பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமாயின் அதை நாம் பெற்றுக் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றோம். එනම් ඔබ සුපේ අතරම මේ වැඩමුළුවට පැමිණියට අපිට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සංගමයේ නිලධාරීන් න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඒක ලබා ගන්න කියලා අපිට මම ආයාචනා කරනවා. ஆகவே இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற செயலாளர்கள் நமக்கு வருகின்ற மாணவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி கூறுவதோடு தொடர்ந்து இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற உத்தியோகர்களால் உங்களுக்கான விரிவுரைகள் செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும். மிகவும் நன்றி. For your amazing speech. Next, I kindly call upon Ms. Garunya to deliver a word of thanks. இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது இந்நேர வந்தனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழா சிறப்புற நடைபெற அருள்பாலித்த இறைவனுக்கு எனது முதல்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக இந்த விழாவை சிறப்பாக தலைமையிலாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் எமது பாடசாலை அதிபர் திருமதி இந்திராணி முரளிதரன் அவர்களுக்கு எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் தமது நேரத்தினை ஒதுக்கி இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் எமது பிரதம விருந்தினரான கௌரவ யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ரஜீவன் சார் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக கிளீன் ஸ்ரீலங்கா நிர்வாகி திரு நிஷாந்தன் சார் அவர்களுக்கும் மாகாண கல்வி திணைக்களத்தின் பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திரு கே மணிகண்டன் சார் அவர்களுக்கும் அடுத்ததாக வடமராட்சி வலய கல்வி பணிப்பாளர் திரு கானா சத்யபாலன் சார் அவர்களுக்கும் வடமராட்சி வலய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் திரு கானா அருந்தவ செல்வம் சார் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க நிர்வாகி திரு என் இலங்கேஸ்வரன் சார் அவர்களுக்கும் இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்க உதவி போதனாசிரியர் செல்வி கே கஜேந்தினி அவர்களுக்கும் எமது பாடசாலை சமூகம் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக பிரதி உதவி அதிபர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் பிரதேச சபை உறுப்பினர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை
வணக்கம், நான் பின்னணி பாடகன் முகேஷ். நம்ம புலோலியூர் ரமணன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சூப்பரான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவர் வந்து போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ரசிகர்கள் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.